Yes, okay. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരോടും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകാം. നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചുണ്ട് തീർക്കാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Then we'll start. Okay, we'll start. Yes, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എസെൻട്രിക്കലി ലോഡഡ് ലീനിയർ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കേസിലേക്ക് വരാം. അതിനുശേഷം ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കേസ്. എസെൻട്രിക്കലി ലോഡഡ് ലീനിയർ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിന്റ്. റൈറ്റ്. So let this be one of your plate, let this be your second plate, and loading is acting at some distance E. Okay, E from the first plate, and the two trans in vertical direction. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു eccentrically loaded fillet joint ആയി. Right. Now, so when you're experiencing a load something like this, so what happens is at this welded joint or at this weld, it will experience two type of stresses. Right. The first type is the shear stress, which is also called the primary shear stress. Primary shear stress, which is produced by this force P. Okay, force P then generate a primary shear stress, right? And that is given by tau xy is equal to P by A. Okay, P by A, direct P by A will give you the shear stress, primary shear stress acting at this point. Okay, where A is the area of the weld, minimum area of the weld. എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് ടു ടൈംസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഏരിയ ഓഫ് ദ വെൽഡ് ടി തിക്നെസ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എൽ ആണ്. But you have to consider the bottom side of weld ഉണ്ട്, so you have to consider two times. Okay, that is the area is two times T into L. Okay, where T is your throat thickness. Okay, so T throat thickness ആണ്. T in terms of weld size എഴുതാണെങ്കിൽ it is nothing but 0.707 S ആണ്. Right. Okay, fine. Now, moving on to your second thing, what happens over here is it will experience a bending stress, something like this. Okay, a bending stress. So you have to find the bending stress as well. So for the X, sigma X is given by M by Z, bending moment divided by the section modulus. Okay. Now, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും. Right. So you can take the value from the data book. Now it is equal to M by Z. Z value moment M is equal to P into E, force into perpendicular distance E divided by Z for this particular case is given by B into D into T. Okay, T into add this T to your data book. Okay, so data book refer here, take the value of Z. Now, so once this is done, and you will get the value for tau xy and also you will get the value for sigma x. Now you can substitute the values in the principal stress equation to find the major principal stress. Also you can substitute the value in this equation to find the maximum shear stress.
Okay, so if you equate this value to the permissible shear stress, you can find the unknown value, whichever is unknown. Okay, ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടെ? ഹലോ ഹലോ യെസ് ഓക്കെ റൈറ്റ്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. പിന്നെ അടുത്ത കേസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്കെന്നാ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. Just note out this problem. A bracket is welded to the vertical column by means of two fillet welds as shown in the figure. Determine the size of the welds if the permissible shear stress in the weld is limited to 70 Newton per mm square. 70 Newton per mm square. A diagram വരക്കാം. Yes, എഴുതിയോ? വരച്ചോ?
നോട്ട് ചെയ്തോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ മറ്റേ അൺസിമെട്രിക് ജോയിന്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെയ്തു ഞങ്ങള്. ആ പ്രോബ്ലം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ. ഓക്കെ, എന്നാലും തുടങ്ങിയില്ലേ? ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു 9 മണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെക്ക് ചെയ്യാനാ ലെങ്ത് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്. സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെല്ലാം മറന്നു. സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മറന്നതാ. എന്നാ ഒരു ദിവസം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേട്ടാ. എന്തായാലും ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റും. സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഴയ മെക്കാനിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് തപ്പുക, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ MOSന്റെ ബുക്ക് എടുക്കുക. MOS അല്ല, AMSന്റെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. MOSനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഹൈ സെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു കേസിലും അവസാനം ആദ്യം സെൻട്രോയിഡ് കാണേണ്ടി വരും. അതിപ്പോ റെഫർ ചെയ്യാം. ഇനിയും പിള്ളേർ വരാണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറ. അവർ ഇന്ന് 8 മണിക്കാന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പം പലരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഈ ഏരിയ എന്നാണ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 90% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈനൽ എസെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങിന്റെ ഏരിയ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പറയാം, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് വെൽഡഡ് ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ കോളം, അല്ലെ? ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോർഷൻ, അതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെൽഡഡ് ടു എ വെർട്ടിക്കൽ കോളം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് 2 ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്സ്, റൈറ്റ്? 2 ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, മുകളിൽ ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, താഴെ ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, റൈറ്റ്? ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. Determine the size of the weld. Yes, you have to find the size of the weld. And you have to determine the S, right? If the permissible shear stress in the weld is limited to 70 Newton per mm square, permissible shear stress ആണ് തന്നത് 70 Newton per mm square ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് കണ്ട് പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ കൂടെ തന്നൊരു ഗിവൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, since permissible shear stress is given, you have to find the maximum shear stress that is induced in this structure. See, all you have to do is to see the basic logic for solving this problem is actually to compare the permissible shear stress, okay, to equate the permissible shear stress with the shear stress, that is maximum shear stress, with the maximum shear stress that is induced by the external load. Right? Let's say 10 kilonewton കൊണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന maximum shear stress. So equate this maximum shear stress with the permissible shear stress and find the unknown, which is your size of the weld. Okay, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ലോജിക്. Right? So maximum shear stress എങ്ങനെ കാണാം? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് പോവാം. So maximum shear stress കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് it is an eccentric loading, and because since it is an eccentric loading, എന്താണ് ഇത്? ഒരു combined loading condition ആണ്. ഇവിടെ ഒരു primary shear stress വരും, അതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു bending stressഉം അവിടെ വരും. So maximum shear stress you can find by using this combined shear stress equation base ചെയ്ത്, അല്ലെ? So that is nothing but sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau xy square, where your sigma y value can be taken as 0. അപ്പൊ സിഗ്മ എക്സും ടോ എക്സ് വൈയും കാണണം, അല്ലെ? സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ബേസിക് ലോജിക്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. All you have to do is the fundamental logic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to equate the permissible shear stress with the maximum shear stress that is induced by this 10 kilonewton. Okay, so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ maximum shear stress എന്താണ്? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? That using your maximum shear stress equation, standard maximum shear stress equation, you can find the maximum shear stress, right? And here your sigma y value can be taken as 0, right? Now you have to find the sigma x and tau xy value. Okay, നമുക്ക് step by step ആയിട്ട് പോവാം, പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഓർഡറിൽ പോവാം. So step 1,
Step 1 is to find the primary shear stress. Okay, is to find the primary shear stress. Okay, primary shear stress, which is tau. Okay, then we're going to tau xy, which is tau xy. Right. So find the value tau xy or tau1, whatever it is. Now just shear stress. Okay, so primary shear stress, find the primary shear stress, and tau is given by, and the primary shear stress ഇവിടെ P എന്നുള്ള ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്. So ഇവിടെ തന്നെ ഒരു P എന്നുള്ള ലോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് P എന്നുള്ള ലോഡ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, so your shear stress, primary shear stress will be acting downwards, right? So this is equal to the P by A ആണ്. Your primary shear stress is equal to P by A. So which is equal to P value, yes, it is given 10 kilonewton, 10 into 10 cube Newton divided by A. A ഇങ്ങനെ കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Substitute the values and find the value of primary shear stress. ഒന്ന് ചെയ്തേ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ, ഒറ്റൊരു മിനിറ്റ് വേഗം ചെയ്യാം, വാല്യൂ പറയാം. എങ്ങനെടാ, എത്രയുടെ പറഞ്ഞോ ഏരിയോ? അല്ല അല്ല, ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തേ. തിക്നെസ് ടി അറിയാം. അപ്പോഴോ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെൽഡിന്റെ മിനിമം തിക്നെസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ഇൻറ്റു എൽ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 2 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു എൽ അല്ലെ. 2 ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ടി നമുക്ക് അറിയില്ല, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതല്ല, എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ത്രോട്ട് തിക്നെസ് ആണ് ടി. ടി ഇൻറ്റു എൽ, length is given as 50, 50. So that means 10 into 10 cube divided by 100 t എന്ന് കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? Divided by 100 t, right? So this is nothing but 100 divided by sorry എന്താ പറഞ്ഞ എസ് ന്റെ ഫോമിലേക്കാ? എസ് ന്റെ ഫോമിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് മാറ്റിയാലും മതി. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ടി എന്ന് പറയുന്നത് 0.707 എസ് ആണ്, അത് ലാസ്റ്റ് മാറ്റിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ചോയ്സ് പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഫൈനലി 0.707 എസ് വെച്ചിട്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം. Okay, right, അല്ലേ? So this is equal to 100 by t Newton per mm square, right? So this is the first step. So step 2 is to find the bending stress, right? Is to find the bending stress. See, logic clear ആയിട്ട് പോണേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. സിഗ്മ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ ബി എന്നൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. Right, so bending stress കാണാൻ we know that the standard equation for bending stress sigma is equal to m by I into y max ആണ്, or നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, m by z, where z is your section modulus, right? So m value you can find it from this, right? It is nothing but p into e,
divided by z. P value is 10 kilonewton, 10 into 10 cube into your E value is 100 mm, right? Into 100 divided by z value, right? Z value ku endu cheyam? Z value nere go to your data book. Go to your data book. So the 11.23 അല്ലേ? Page number. Data book, go to your page number 11.5. 11.5. അതായത് കേസ് നോക്കുക. തേർഡ് കേസ് ആണ്. Third case your section modulus equation is given by B into D into T, right? B into D into thickness T, right? Where T is the throat thickness, right? B എന്താണ് D എന്താണെന്ന് ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ B യും D യും തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, മാറിപ്പോയത്. ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് as per the diagram your B value is 50 and D value is 100. From the diagram B value is 50 and D value is 100. Substitute those two values and find and reduce that equation. Clear അല്ലേ? ഇതൊരു ക്ലിയർ ആണോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? കിട്ടിയോ? 5.65 megapascal. Divided by 5.65. എത്ര സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ? 5.65 divided by T അല്ലേ? ടീം കൊടുത്തിട്ട് ടീം കൊടുത്തോ? മനസ്സിലായില്ല. ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇത് 0.707 ഇല്ല. ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താല് ഇതിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താല് എസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത്. എസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് അല്ലേ കാണേണ്ടത്? അതെ, പിന്നെ എങ്ങനെ ടി കണ്ടുപിടിക്കാം? അതെ, അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയില്ല. സൗരവ് എന്താ ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ല. ഇതിപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും. 1000/500 200/T കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണോ കിട്ടിയത്? അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ കേസിൽ 100/T കിട്ടും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ 200/T കിട്ടും. സിഗ്മ എക്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടോ? പറഞ്ഞോ. സൗരവ് ക്ലിയർ ആണോ? സൗരവ് ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്താ പറ്റിയ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. ഇത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പോകണം. ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം. അതേഴ്സ് ഇത് അത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
Yes. Okay, now we're going to go on. So I will give you 200 by t, right? Okay, next step very clear alla. Okay, sigma x value, tau x by y. So the next step is to substitute in principal stress equation alla vendu കാരണം നമുക്ക് തന്ന എന്താ maximum permissible shear stress ആണ് തന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ tau max ന്റെ equation മാത്രം എടുത്താൽ മതി, right? So next step എന്ത് മതി? Therefore your tau max നമുക്കറിയാം is equal to square root of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau xy square ആണ്. Substitute the values. Substitute ചെയ്യാൻ sigma x is 200 by t അല്ലെ 200 by t minus sigma y value is 0 divided by 2 the whole square plus tau xy is 100 divided by t the whole square. Okay, so substitute the values and equate this with term. This is actually equal to the permissible shear stress, right? So your permissible shear stress value is given in question, but 70 Newton per mm square ആണ്. So 70 is equal to square root of ഇതിപ്പോ 100 by divided by 2 വരുമ്പോൾ 100 by t the whole square plus 100 by t the whole square എന്ന് വരും. Solve it, find the value for t. So ചെയ്തു solve it and find the value for t. Two point zero two. The thickness either s value or t value. T value. Yes, right. Exactly 2.02 mm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ s value കണ്ടെത്തുക. So t is equal to 0.707 s ആണ്. Therefore s value is t divided by 0.707. And number 30, size of the well. 2.9. Yes, 2.9, or you can approximate it as 3 mm. 2.85. Approximately 3 mm. The size of the weld is 3 mm. That's it. Clear or no problem? And it is subjected to eccentric loading. See, ഇതാണ് ഒരു 10 മാർക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ മെയിൻ എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. 8 മാർക്ക് 7 മാർക്ക് എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റു പല പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടന്നു വരും. പക്ഷെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം വരണമെങ്കിൽ അത്രയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവണം. ഈ ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ. അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. വെൽഡിങ്ങിന് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക, അത് ഉറപ്പിച്ചോ. എന്ന് വെച്ച് മറ്റേത് പഠിക്കരുതെന്നല്ല, മറ്റേത് പിന്നെ പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ. ഇവിടെ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? മാത്രം നമ്മൾ ആകെ ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. ആദ്യം പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്, സെക്കൻഡറി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടു, പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ഈക്വേറ്റഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്, ഫൗണ്ട് ദ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് അൺനോൺ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റൈറ്റ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കേസ് 2ലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് കേസാണ് നോക്കിയത്. കേസ് 2 നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വരും എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്.
അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷനും കാര്യങ്ങളിലും മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. റൈറ്റ്. So for the case 2, if suppose the T joint is loaded in this following way. Okay, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Let me draw the diagram. നോട്ട് ചെയ്തോ? ഇത് വരച്ചോ? And it is welded in these two sections. Okay, എന്നുവെച്ചാൽ നേരത്തെ ടോപ്പിലായിരുന്നു വെൽഡ് ചെയ്തത്, ഇതിന് നേരെ തിരിച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ദിസ് വേ. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻഡ് ദെൻ an eccentric load is applied from the top. Okay, so this is the case 2. Okay, now this is the case 2, and eccentric loading, and E is this one. Okay, E, let the distance be E, and let the height of this one be B. Okay, so if this is the condition, is the second case, your welding is done in two opposite sides. Right? The top side random top portion, top and bottom side, the right side and left side welding with and a plate in a complete on the rotate 90-degree rotate വെച്ചിട്ടുള്ള condition അത് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേസെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. So for solving this kind of a problem, all you have to do is to first step one is to find the primary shear stress. Okay, primary shear stress tau is equal to P by A തന്നെയാണ്. ഏരിയ കാണുമ്പോൾ 2 times കാണണം, P divided by 2 into T into L. Okay, same. L ഇവിടെ B ആണ്. Okay, width B ആണ് ഇവിടുത്തെ L. So P is P by 2 into T into B. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. സിമിലർലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഒന്ന് പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ അവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. സോ ദ step 2 here is to determine the bending stress. Okay, bending stress. Again, the equation is same. Sigma is equal to m by I into y max, or you can represent it as m into z, where m is equal to P into E divided by z. Okay, now the only difference is the determination of z, section modulus z. Okay, section modulus z കാണാൻ go to your data book page numbers 11.5. Page number 11.5. Right. അതിലെ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുക, കണ്ടോ? സെക്കൻഡ് ഫിഗർ സെയിം അല്ലേ? ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെൽഡഡ് സെക്ഷൻ കാണാം, കണ്ടോ? സെക്കൻഡ് ഫിഗർ പേജ് നമ്പർ 11.5 സെക്കൻഡ് ഫിഗർ. ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ കാണാം. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഇതുപോലെ കാണാം, കണ്ടോ? കണ്ടെങ്കിൽ പറ. Yes, right. Okay. Now, represent ഇതാണ് B. Okay, ഇതാണ് B. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ബി മറ്റേന്ന് നോക്കണ്ട. ആസ് ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഫിഗറിൽ എങ്ങനെയാണോ ബി തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. Okay, and D is the depth. Right. Now here your section modulus equation is given as d square by 3. Right? D is equal to d square by 3 കഴിഞ്ഞില്ല into thickness കൂടെ ഉണ്ട്. Okay, അത് മാത്രമേ section modulus complete ആവുള്ളൂ. So section modulus Z is equal to d square by 3 into T. That's it. Okay, ബാക്കി വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടും.
And once you found these two, same കാര്യം ചെയ്യുക. Your maximum shear stress is equal to previous equation, square root of sigma x minus sigma y the whole square plus tau x y square, right? So using this equation, find the value and equate it with the permissible shear stress. If permissible maximum shear stress is given, if maximum permissible normal stress ആണെന്നെങ്കിൽ principal stress equation use ചെയ്യുക, equate ചെയ്യുക and find the unknown. That's it. Okay, ഇതാണ് case 2. റൈറ്റ്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേസ് 3 കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പറയാം. സോ കേസ് 3ന്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം വെൽഡ് ചെയ്ത കേസാണ്. ഇത് ടോപ്പ് പോർഷനിലും കൂടെ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കേസാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ആക്കാം കേസ് 3. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് വെൽഡഡ് ഫ്രം ഓൾ ദ സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ആകെ മാറുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ വിൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ. ഇവിടെ 2 ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലെങ്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസ് വരുന്നെങ്കിൽ, ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ യുവർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എ ആണ്. പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ടൈംസ് ഇത് ഈ രണ്ട് കേസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദിസ് ബി യുവർ L1. ഇത് L1 ആണെങ്കിൽ ഇത് L2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല, L2 ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ 2 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു L1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു L2 ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, സിമിലർലി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്തായിരിക്കും? ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ്. അഗൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ സെഡ് തന്നെയാണ്. എം വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ്, പി ഇൻറ്റു ഇ തന്നെ വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നൗ യുവർ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് സെഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, go to page number 11.6. കണ്ടോ, പേജ് നമ്പർ 11.6. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കാം. സെയിം അല്ലേ കണ്ടീഷൻ? പേജ് നമ്പർ 11.6 ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കണ്ടോ? അതില് അതിന്റെ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ, ഈ ഒരു കേസിലെ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ബി ഡി പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ 3 ആണ് അല്ലെ. അത് പോരാ, ഇൻക്ലൂഡ് തിക്നെസ് ടി കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് വിത്ത് തിക്നെസ് ടി. That's it. All into T. Okay. Right. കഴിയില്ല. Okay. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 3 കേസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കേസിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേർഡ് കേസ് നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആക്കിയിട്ട് തരാം. ഓക്കെ, അടുത്ത അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് തേർഡ് അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, തേർഡ് കേസ് ചെയ്യണം. തേർഡ് കേസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പം തൽക്കാലം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കേസ് ചെയ്യാം. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് പ്രോബ്ലം. A bracket is welded to a vertical plate. Bracket is welded to the vertical plate. By means of 2 fillet weld as shown in figure. By means of 2 fillet welds as shown in figure. Determine the size of welds if the permissible stress is limited to 70 Newton per mm square. See, 70 Newton per mm square. 70 Newton per mm square. Figure note here. ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം എടുത്തു. 8:42 47 നിർത്തണം. ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, fine. Step 1, primary shear stress. And the primary shear stress tau is equal to P by A.
Okay, continue. Four. സൈസ് ഒന്നുമല്ല, എസ് തന്നെ ആയിട്ട്. T. ഒരു സെക്കൻഡ്. യെസ്, യെസ്, സൈസ് അല്ലേ? ഡിവൈഡ് ബൈ 0.707 ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതല്ല അല്ലേ? ഇല്ല, അത് ചെയ്യണം. 4 സംതിങ് ആയിട്ട് T. ടി വാല്യൂ 2.2 ആണല്ലോ. ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻസേഴ്സ് പറയാം, ഒരു സെക്കൻഡ്. ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. അതെ. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ.
അല്ലേ? ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ 62.5 ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കിട്ടും. ആണോ? പി എന്ന ലോഡ് 50 into 10 cube divided by area 800 ടി ആയി വരിക അല്ലെ? സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 62.5 divided by t Newton per mm square എന്ന് കിട്ടും. Now similarly, bending stress sigma b is equal to p into e 50 into 10 cube into 300 divided by z value നമുക്കറിയാം d square by the equation d square by 3 into t ആണ് അല്ലേ? d square by 3 into t, right? So substitute ചെയ്താൽ 281.16 divided by t Newton per mm square എന്ന് കിട്ടും. On substituting in Tomax equation എന്നല്ല, direct substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you'll get a value as 153.85 divided by t Newton per mm square എന്ന് കിട്ടും. Fine. Finally, size of the weld കാണാൻ equate 153.85 divided by t equated with 70 Newton per mm square. Substituting, you will get that t value as 2.3. 282 വരുന്നു. 153 തന്നെയാണോ? ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താ കിട്ടിയ? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയ? 288.11. അല്ല, നിങ്ങള് ചിലപ്പോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ടോമാക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിഗ്മ ബി by 2 the whole square ആണ് plus 2xy square എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വരിക. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 281.16 divided by 2t the whole square ഉണ്ടാവും plus 62.5 divided by t the whole square. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. 2t ഉണ്ട്, അതെടുത്തിനാ? അതെല്ലാം എടുത്തേ. ടി പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്ത് 2 സ്ക്വയർ 281 by 2t ഉണ്ടോ? by 2t ഉണ്ട്. സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇല്ലേ, ആ 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 പോവും, 140 സംതിങ് വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ 153 വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തില്ലേ? അത് കിട്ടിയോ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. Sir, 153.88. എത്രടാ? 153.88 by t. Solving, you will get t value as 2.2. ഇത് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. സാർ ഉണ്ട് സാർ, അത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? അത് കിട്ടിയോ? സോൾവ് ചെയ്തോ? എടാ, ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഒരു മറുപടി വേണേ. ചെയ്ത് സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് കിട്ടിയില്ലേ? Finally, size of the weld is equal to 4 mm. Okay, 4 mm കിട്ടും. That's it. Okay. അപ്പൊ അതിന്റെ
3.1 3.1 ആക്കിയേ. 3.1 3.1 റൈറ്റ് 3.1 ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ 4 mm എഴുതാം റൈറ്റ്. ഓക്കെ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം 3.11 mm എങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ ഒന്നിലും അങ്ങനെ 3.11 mm എന്നുള്ള പറഞ്ഞൊന്നും വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നടക്കൂല. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 4 mm. ഓക്കെ, mm ആണ്, തൊട്ടടുത്ത mm വെച്ചിട്ടാണ് വെൽഡിങ്ങിന് പോവുക, സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എടുക്കുക. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരാം. അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ആകെ ഏരിയ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാനായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് കേസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഫോർത്താണ് ഇതിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ്. ഫോർത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കേസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫോർത്ത് കേസ് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. റൈറ്റ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, so last case ആണ് case 4. Fourth category of problem. അതില് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള കേസൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മള് പിന്നെ ഒരു കാന്റിലീവർ ബീം പോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അല്ലെ, വെൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇത് അതുപോലെയല്ല, നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ വന്ന പോലെ, ആക്സിയൽ ലോഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ എന്താ പറയുക, എസെൻട്രിക് ലോഡിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് വെൽഡഡ് ജോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. സോ ദ കേസ് 4 is something like this. Okay, let this be the first material and let this be your second material. Okay, and it is welded along the sides. Okay, along the sides. Now ഇതുവരെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനീഷ്യൽ കേസിലൊക്കെ സബ്ജക്ട് ടു ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. Now here the load is applied from top. Okay, now if suppose a load P is acting, okay, a load P is acting, the transverse direction ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. Okay, again it's a case of eccentric loading condition. Okay, eccentric loading condition, eccentric loading in the fourth type. Okay, so eccentric loading, and the distance will be, see if suppose so you have to find out the centroid of this section. Okay, ഈ C സെക്ഷന്റെ centroid, centroid എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക. Okay, so centroid എന്നുള്ള distance will give you the eccentricity E. Okay, let this be the eccentricity E and let this point be the centroid. Okay, now if this is the case, see the first step will be to find the centroid. Okay, that is centroid point കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. If it is not given, see ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതിലെ ഈ ഫോർത്ത് കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് C സെക്ഷൻ പോലുള്ള കേസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് C സെക്ഷൻ ആക്കില്ല, രണ്ട് ടോപ്പും ബോട്ടവും മാത്രം വെൽഡ് ചെയ്ത കേസ് ആയിട്ട് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ L സെക്ഷൻ, ഇൻവേർട്ടഡ് L സെക്ഷൻ പോലെ വേണമെങ്കിൽ തരാം, അതേപോലെ നോർമൽ L സെക്ഷൻ ഇതുപോലെ L സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തരാം, ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ്, ഓക്കെ, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ്, ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം, നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറും. കാരണം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ L സെക്ഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് ആകെ വരുന്നൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രോയിഡ് മാറും. അപ്പൊ സെൻട്രോയിഡിന്റെ പൊസിഷൻ മാറും, ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് മാറും. അത് മാത്രമേ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് പ്രൊസീജിയർ വൈസ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത്. റൈറ്റ്, അഗൈൻ നമുക്കിത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന
stresses എന്ന് നോക്കാം. Okay. Now, when a load P is applied, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരിക. ഇതെങ്ങനെയാ? It manifests itself as a point load, അല്ലെ? ഇവിടെ ഒരു point load ആയിട്ട് വരും, that acting in the vertical direction. Okay, ഇതാണ് primary shear stress ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Right, ഇതാണ് ഒരു load. Okay, നമുക്ക് step by step ആയിട്ട് നോക്കാം. So the first step is to determine the primary shear stress. Right, primary shear stress. So when you are applying a load, it manifests itself as if suppose this length is B. Okay, so this will give you the shear stress, primary shear stress, and that is given by P by A. Okay, so this is equal to P is the load divided by area എന്ന് പറയുന്നത് throughout complete area ആണ് എടുക്കാൻ. Okay, ഇതിന്റെ മൊത്തം area of the total weld. Okay, total weld ന്റെ area, total weld. Okay, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? thickness into ഈ length, 2 times വരും. 2 times thickness into ഈ ഒരു length plus thickness into ഈ ഒരു length. Okay, here it is B. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ B എടുക്കുക. ഇവിടെ തന്ന ലെങ്ത് എത്ര വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് L ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so directly നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് you'll get the primary shear stress. So this is the first step. Now, രണ്ടാമത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? കഴിഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ? ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണോ സംഭവിക്കുക? വേറെ എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡറി എന്താണ് വരിക സ്റ്റെപ്പ് 2 ഒന്ന് പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കും അല്ലെ? ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. സിമിലർലി ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ലോഡും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ലോഡ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. എന്താണത്? ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ്. Yes, it is torque. With respect to center of gravity, there is a tendency of this one to rotate. Okay, so it will produce a torque. Okay, it will produce a torque, and that torque will lead to a secondary shear stress. Again, it will produce ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തതും shear stress തന്നെയാണ്. So it will produce a secondary shear stress. Okay, shear stress. Right. No, shear stress. Bending ഉണ്ടാവില്ല. ബെൻഡിങ്ങിന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ 3 ആക്സിസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് മൊമെന്റ്സിന് 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ അലോങ് ദ ആക്സിസിന് ഈ നമ്മൾ ഏതൊരു എലിമെന്റ് എടുത്താലും ആക്സിസിലൂടെ ആണ് ഈ ബെൻഡിങ് ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ശരിക്കും ഇത് എല്ലാം ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താ? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു ആക്സിസിൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ then that is called ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. എഫക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൊമെന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസിലൂടെ പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്നല്ല, അതിന് നമ്മൾ ടോർക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഷിയർ സ്ട്രെസ്. സോ ദാറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇതിനെങ്ങനെ കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ T/J is equal to tau by R. ഇതൊരു കുറച്ചൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡെറിവേഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ your secondary shear stress tau is equal to T/J into R. Okay, T/J into R. ടോർക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാം. ടോർക്ക് is equal to nothing but P into E തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എസെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ടോർക്ക്, P into E. Right. Now, ഈ റേഡിയസ് R. ഓക്കെ, ഈ ആറിനെ ഒന്ന് മാറ്റി റെപ്രസെന്റ് ഈ റേഡിയസ് R നെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടോർഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിയർ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം when radius is maximum. R മാക്സിമം ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ T/J is equal to tau by R ആണ്, or tau is equal to T/J into R ആണ് അല്ലെ, T/J into R. Okay, so this shear stress will be maximum. എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുക? when radius is maximum. Okay, radius maximum ആവുന്ന പോയിന്റാണ് നമുക്ക് shear stress maximum കിട്ടുക. Right.
സോ ദ റേഡിയസ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. സെൻട്രോയിഡ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക. സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് വെൽഡഡ് ജോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ ഇത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി 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 ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ യെസ്, ഈ എൻ പോയിന്റിലാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഫാർദസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഫാർദസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് വേണം എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾവേസ് യുവർ ഷിയർ സ്ട്രെസ്, ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്നാണ്? ആ റേഡിയസ് പോയിന്റ് നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഔട്ടറിലാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം, ഇവിടെയാണ് ടോ മാക്സ്, സെന്ററിൽ 0 ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ കാര്യം തന്നെ യുവർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ആക്ടിങ്, ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് in 90 degree direction. Okay, so let this be represented as tau 2. Okay, the secondary shear stress. Okay, so let this the distance be r. Okay, idana r. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tau is equal to t by j into r, and this direction is tau 2. Now similarly, then in the first, let this be tau 1 എന്ന് represent ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your tau 1 shear stress p കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യും, എല്ലാം ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുവർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി tau 1. ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്റെ പ്രൈമറി ഷിയർ സ്ട്രെസ്, വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സെക്കൻഡറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ആക്ടിങ് എവിടുന്നാണ്? റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഫൈൻ, ക്ലിയർ ആണോ? റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് യുവർ സെക്കൻഡറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ആക്ട്. ക്ലിയർ? So for your 2, okay, tau 2 is equal to t നമുക്കറിയാം, t by റേഡിയസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം. കാരണം സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ല, ആസ് പെർ സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് ഇത്. അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് കിട്ടും. അപ്പൊ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കുറച്ച് പ്രോസസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് വേണം? പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വേണം. പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ go to your data book, പേജ് നമ്പർ 11.5 എടുക്കാം. 11.5 ആ ടേബിളിന്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ കണ്ടോ, ട്വിസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് JW എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലേ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, അതില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ എത്ര, 5ാമത്തെ ഫിഗർ അല്ലെ, 5th ഫിഗർ നോക്കുക. 5th ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാം, ഒരു വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ കാണാം. 2b plus d the whole cube divided by 12 minus b cube into b plus d the whole square എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കാണാം. കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ല, അത് ഇൻറ്റു ടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2, സോറി ടി, ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. That will give you the polar moment of inertia. J value കിട്ടാൻ go to data book, ആ വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ into t will give you the polar moment of inertia J value. Fine, clear അല്ലേ? അതുപോലെ സെൻട്രോയിഡ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷനും അവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ആ ഫിഗറിന് മുട്ടിയിൽ ഒരു b² ഡിവൈഡ് ബൈ 2b plus d എന്ന് കണ്ടോ, ഒരു ഇക്വേഷൻ. സെൻട്രോയിഡ് കാണാൻ നമുക്ക് നെത്തിപ്പിടിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻട്രോയിഡ് കാണാം. ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ കേസിൽ കണ്ടില്ലേ? സി സെക്ഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ 2b² ഡിവൈഡ് ബൈ 2b plus d. You will get the centroid point. Fine. Okay, so ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can directly find out the value for tau 2, which is your secondary shear stress. കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. സോ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്, ഇപ്പൊ സെക്കൻഡറി രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു. ഓക്കെ, സോ റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്. അതെന്താ? അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചൊരു സാധനമായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ല പാരലൽ എന്തോ ആണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അതിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ, നൗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുവർ റിസൾട്ടന്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു square root of primary shear stress square tau 1 square plus tau 2 square plus 2 tau 1 tau 2 cos theta, where theta is this angle. Okay, so this will give you the resultant shear stress, and then you can equate this with the permissible shear stress to find the required value. Whatever is the required value, you can just equate it and find out the value. That's it. Clear or not? Theta. Cos theta is actually equal to R1 by R2. R1 R2 is equal to R1 by R2. R1 R2 എന്താന്ന് പറയാം, ഈ തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു തീറ്റ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തീറ്റ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ R1, perpendicular distance is R2. R1 by capital R. Okay, cos theta equal to R1 by capital R നമ്മളുടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. R1 ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ഈ തീറ്റ തന്നെയാണ്, ഈ തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്ന ആംഗിൾ, സെയിം ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി യൂസിംഗ് ദ കോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. R1 by capital R, where cos theta is equal to R1 by capital R. ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. ഇത് കുറച്ച് അധികം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 തവണയും ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. ഇതില് സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല, ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ സെക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം. യെസ്, ഇന്നലെ സാർ തന്ന കണക്ക് മറ്റേ പ്രോബ്ലം എയും ബിയും എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? എ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് അത് സെൻട്രോയിഡ് കാണണം ആദ്യം, അതിന്റെ